Hi, good evening, dear students. This is Dr. M. Rajita. I will continue the second chapter, second year English syllabus, um, gender roles. Okay, so I already uploaded 3-4 videos because my phone memory is very low, so that's why I uploaded single videos. Okay, you can continue one by one listening this lesson. Okay, and I want to tell now battle. Okay, second chapter. What is the second chapter? Kalpana Saroj. Second chapter, gender roles. Dalit child bride to 11 $12 million CEO. The wonder story of Kalpana Saroj. Okay, written by Raki Chakravarti. Okay, and now in this slide, battle. What is battle? Okay, in my first order of business, I formed a core team of 10, each an expert in their respective fields. Then we hired some consultants and created a proposal on how to go about fixing the damage. When I took my proposal to the board, which comprised of several IDBI and bank representatives, they said they would give me the go ahead if I agreed to sit on the board and took charge of all liabilities. I agreed. They appointed me president. This was in 2000. From 2000 to 2006, we were just running in and out of courts. I realized that penalty, taxes, and interest were the main contributing factors of the 1116 core penalty. Taxes and interest were the main contributing factors of the 116 core amount. I approached the then finance minister and pleaded with him to forgive the penalty and interest. If the company goes into liquidation, then no one will benefit. I told him this way at least the leaders can get their money back. He held extensive talk with the banks. I feel proud to report what happened next. Not only were the penalty and interest amounts forgiven, they deducted 25% from the principal amount as well. Now the debt had been reduced to less than half the original sum. Life got much easier. Okay, in this slide, battle. What is battle? In my first order of business, okay, కల్పనా సరోజ్ యొక్క ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంట ఆమె బిజినెస్లో. సో ఐ ఫార్మ్డ్ ఏ కోర్ టీమ్ ఆఫ్ 10, ఈచ్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఆమె ఒక 10 మెంబర్స్తోనే ఒక టీమ్ని ఏర్పాటు చేసిందనమాట. సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట. దెన్ వీ హైర్డ్ సమ్ కన్సల్టెంట్స్ అండ్ క్రియేటెడ్ ఏ ప్రపోజల్ ఆన్ హౌ టు గో అబౌట్ ఫిక్సింగ్ ద డ్యామేజ్. ఓకే, మొత్తానికి ఆమె యొక్క టీంతోని కన్సల్టెంట్స్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ యొక్క బిజినెస్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రపోజల్ని ఎలా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా ఉండాలి అసలు అని చెప్పేసి ఆమె ప్లాన్ చేసుకుందనమాట. వెన్ ఐ టుక్ మై ప్రపోజల్ టు ద బోర్డ్, దే said they would give me to the go ahead if I agreed to sit on the board and took charge of all liabilities. ఓకే, మొత్తానికి ఆమె యొక్క ప్రపోజల్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే బోర్డులో మొత్తం ఆ బోర్డుకే ఆమెనే ఇన్ఛార్జ్గా ఉండమన్నారు అనమాట. సో ఆమెనే కూర్చోమన్నారు అనమాట అన్నింటికి, అవి ఎలాంటివి అయినా కానీ, అవి నెక్స్ట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా లేదంటే ఏదైనా నష్టం వచ్చినా దానికి అన్నింటికి నువ్వే అగ్రీ అవుతూ ఒక చార్జ్ తీసుకోవాలి అని చెప్తారనమాట. ఐ అగ్రీడ్. దే అపాయింటెడ్ మీ ప్రెసిడెంట్. సో ఆమె అగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఆమె ప్రెసిడెంట్గా సెలెక్ట్ అయింది. దిస్ వాజ్ ఇన్ 2000. ఫ్రమ్ 2000 to 2006 we were just running in and out of courts. I realized that penalty, taxes and interest were the main contributing factors of the 116 core amount. ఓకే, మొత్తానికి అప్పుడు 2000లో ఆమె ఒక ప్రెసిడెంట్గా సెలెక్ట్ అయింది ఆ బిజినెస్కి.
సో ఆమె ఇన్ఛార్జ్గా అన్నీ చూసుకుందనమాట బిజినెస్. సో ఆమె ఆ యొక్క ఆ యొక్క తప్పులు ఏవి జరిగినా ఆమె తీసుకునేది. ఐ రియలైజ్ దట్ పెనాల్టీ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వర్ ద మెయిన్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో బిజినెస్లో ఆ ట్యాక్సెస్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటిపైన ఆమె అమౌంట్ 116 crore అమౌంట్ని ఆమె ఇంట్రెస్ట్ని దాన్ని కంట్రిబ్యూట్ ఎలా చేయాలి అనేది ఆమె ఆలోచించింది అనమాట. ఐ అప్రోచ్డ్ ద దెన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ ప్లీడెడ్ విత్ హిమ్ టు ఫర్గివ్ ద పెనాల్టీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో దాన్ని తగ్గించమని ఆమె ఫినాన్స్ మినిస్టర్ని అప్రోచ్ అయిందనమాట. అప్పుడు ఇఫ్ ద కంపెనీ గోస్ ఇన్ టు లిక్విడేషన్ దెన్ నో వన్ విల్ బెనిఫిట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్. ఒకవేళ కంపెనీ కనుక మూతపడింది అనుకో అక్కడ ఉన్న వర్కర్స్ అంతా లాస్ అవుతారని చెప్పేసి ఆ యొక్క ప్రపోజల్ ఉంటుందన్నమాట. ఐ టోల్డ్ హిమ్ దిస్ వే అట్లీస్ట్ ద లీడర్స్ కెన్ గెట్ దేర్ మనీ బ్యాక్. కనీసం దీనివల్ల మీరు అవన్నీ తగ్గించడం వల్ల నేను చెప్పే ప్రపోజల్ మీరు ఒప్పుకున్నట్టయితే ఇవి కనీసం వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతాయి అని చెప్తుంది. హీ హెల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ టాక్ విత్ ద బ్యాంక్స్. ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ టు రిపోర్ట్ ద వాట్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్. మొత్తానికి అతను బ్యాంక్ వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు అనమాట. ఆ విధంగా మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ హీ హెల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ టాక్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ వర్ the penalty and interest amounts forgiven, they deducted 25% from the principal amount as well. సో ఓన్లీ డిడక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే వాళ్ళ పెనాల్టీ మాత్రమే వాళ్ళు తగ్గించలేదు, 25% అమౌంట్ని కూడా ఆ యొక్క 11 crores నుంచి తగ్గించడం జరిగిందనమాట. నౌ దట్ ద డెబ్ట్ హ్యాడ్ బీన్ రెడ్యూస్ టు లెస్ దాన్ హాఫ్ ద ఒరిజినల్ సమ్, లైఫ్ గాట్ మచ్ ఈజియర్. సో అంటే జీవితం అనేది అంత పెద్ద కష్టమేం కాదు, ట్రై చేస్తే ఏదైనా సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తుందనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. In 2006 I was appointed chairman of the company. The court transferred ownership of Kamini Tubes to me. We were told to pay off the bank loans within 7 years. We did it within one pay of the bank loans within 7 years. We did if within one. We were instructed to clear the workers' back wages within 3 years. We did it within 3 months. We gave out 5 crores and 90 lakhs instead of the requisite 5 crores only. While we were paying off debts and clearing liability, it was imperative to focus on restarting manufacturing and getting the firm back on its feet. We started by replacing all the machinery which either had been stolen or fallen to disrepair. The union had also sold the land in Kurla on which the factory operated. Long before I came on board in 2009, I shifted the factory to Wada, where I had bought a plot of 7 acres. Okay. ఆమె ప్రెసిడెంట్ నుంచి చైర్మన్కి వెళ్ళిపోయిందనమాట. ఏది ఎప్పుడైతే ఆమె ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్తో మాట్లాడి ఆ యొక్క 25% ఫండ్ని పెనాల్టీ వాటిని ఇంట్రెస్ట్ని తగ్గించింది కాబట్టి అందరికీ ఆమె మీద ఒక మంచి ఒపీనియన్ వచ్చిందనమాట. సో కంపెనీకి ఆమె చైర్మన్. ద కోర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ కామినీ ట్యూబ్స్. సో కామినీ ట్యూబ్స్ అనేటివి మనకి ఇంతకుముందు స్లైడ్లో నేను చెప్పాను. సో అది ఆమె ఓనర్షిప్ కాదు, దాని వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఓనర్స్ అని మనకి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం దాంట్లో. సో ఆ విధంగా కోర్టు ఈమెకి ఓనర్షిప్ని ఇస్తూ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట, ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది. వీ వర్ టోల్డ్ టు పే ఆఫ్ ద బ్యాంక్ లోన్స్ వితిన్ 7 years. ఓకే, మొత్తానికి వాళ్ళతో చెప్పింది ఏంటి కోర్టులో, మేము 7 yearsలో ఈ యొక్క లోన్స్ అన్ని కట్టేస్తామని చెప్పింది. వి డిడ్ ఇట్ వితిన్ 1. ఓకే, మొత్తానికి 1 తొందరగానే అనుకున్న దానికంటే చాలా చాలా తొందరగా కంప్లీట్ చేసింది అనమాట ఆ లోన్స్ అన్ని. వీ వర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు క్లియర్ ద వర్కర్స్ బ్యాక్ వేజెస్ వితిన్ 3 years. వి డిడ్ ఇట్ వితిన్ 3 months. 3 yearsలో వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో వేజెస్, వాళ్ళ యొక్క సాలరీస్ కానీ అవన్నీ వితిన్ 3 yearsలో పే చేయమంటే ఆమె ఓన్లీ 3 monthsలోనే పే చేసింది. వాట్ ఏ వండర్, షీఈ్ అ గ్రేట్ హార్డ్ వర్కర్. దీన్ని బట్టే మనకు తెలిసిపోతుంది ఆమె ఎంతగా కష్టపడుతుంది అనేది. ఎందుకంటే ఆమె డైలీ 16 hours కష్టపడేది అని మనకు ముందుగానే చెప్పింది కదా. సో ఆ విధంగా దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది. వీ గేవ్ అవుట్ 5 crores and 90 lakhs ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద రిక్విసైట్ 5 crores ఓన్లీ. సో మొత్తానికి ఆమె వాళ్ళకి 5 crores ఇవ్వాల్సింది అవుట్ ఆఫ్ 5 crores 90 lakhs ఇచ్చిందనమాట ఎక్స్ట్రా. ఓకే,
సో ఆ విధంగా ఆమె యొక్క వర్కర్స్ లోపల కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చుకుందనమాట. మనం ఎప్పుడైతే వర్కర్స్ని మంచిగా చూస్తామో అప్పుడు మన వర్క్ కూడా చాలా ఈజీగా చాలా హానెస్ట్గా వాళ్ళు చేస్తారు. సో అది ఈమె దగ్గర ఉంది అనమాట. సో కొన్ని ఉంటేనే మనం ఏ దాంట్లోనైనా సక్సెస్ కాగలుగుతాం. వైల్ వి వర్ పేయింగ్ ఆఫ్ డెబ్ట్స్ అండ్ క్లియరింగ్ లయబిలిటీ, it was imperative to focus on restarting manufacturing and getting the film back on its feet. We started by replacing all the machinery which either had been stolen or fallen or to disrepair. The main the union had also sold the land in Kurla on which the factory operated. Long before I came on board in 2009, I shifted the factory to Vada, where I had bought a plot of 7 acres. ఓకే, ఆమె మొత్తానికి కుర్లా నుంచి 2009లో వాడాకి ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీని రీప్లేస్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్న మెషినరీస్ కానీ అవి కానీ ఏవైతే రిపేర్ ఉంటాయో సో వాటన్నింటినీ ఆమె సెట్ చేసుకొని అక్కడ మళ్ళీ 2009లో కొత్తగా స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. రామ్జీభాయ్ కామిని had started Kamani Industries with a vision for what the newly minted nation of India would look like, and the medical and the radical role companies like his would play in the nation's growth. I share those dreams and will take this company forward in the way he envisioned it on principles of justice, fair play and equality. I am in the process of acquiring the other 2 branches of the company firm that had gone into liquidation. Soon I will have reunited the empire that once was. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో మనకేం చెప్పింది రామ్జీభాయ్ కామిని అనేది మనం ఈమెకి ఆ యొక్క వర్కర్స్ ఆ కోర్టు ఈమెకి ఇచ్చిందనమాట. సో ఈమెని దానికి చైర్మన్ అయిపోయి ఈమెనే దానికి ప్రెసిడెంట్ అయిపోయి ఆ విధంగా వన్ బై వన్ ఆమె డెవలప్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనకి ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన టైంలో ఈ యొక్క కామిని అనే అతను రామ్జీభాయ్ కామిని అనే అతను ఆ యొక్క కంపెనీని స్టార్ట్ చేసింది మంచి ఉద్దేశంతో. సో ఆ ఉద్దేశాన్ని నేను కంటిన్యూ చేస్తాను, దాన్ని ఎక్కడ నేను చెడిపోనివ్వను అని చెప్పేసి ఆమె యొక్క ఆ విజన్ని కాపాడుతుంది అనమాట. newly minted of India would look like, and the radical role companies like his would play in the nation's growth. ఆయన ఆ నేషన్స్ గ్రోత్కి డెవలప్మెంట్కి చాలా ఏమంటారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు. సో ఈ కంపెనీ పెట్టిందే మన యొక్క దేశాన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం. ఆ విధంగా ఆయన యొక్క డ్రీమ్స్ని ఆ కంపెనీని చాలా గొప్పగా ఆమె ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని కాపాడుతూ జస్టిస్ని కాపాడుతూ ఆ యొక్క వర్కర్స్ యొక్క వేజెస్ని మంచిగా చెల్లిస్తూ వాళ్ళకి మంచి ఇంపార్టెన్స్ని ఇస్తూ ఆమె ఈ విధంగా ఆ కంపెనీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో సూన్ ఐ విల్ హ్యావ్ రీయునైటెడ్ ద ఎంపైర్ దట్ వన్స్ వాజ్. ఓకే, మొత్తానికి ఆ ఎంపైర్ నేను మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అని చెప్తుంది. అడ్వైజ్: హ్యాండ్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఓవర్ రేటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ ప్రూఫ్. వాట్ యు వాంట్, whatever it is, you shall get if you apply yourself wholeheartedly and work towards it with a single-minded vision. ఆమె ఒక అడ్వైజ్ ఇస్తుంది మనకి ఏంటి అని అంటే హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఓవర్ రేటెడ్. ఓకే, ఎప్పుడు కానీ మనం హార్డ్ వర్క్ ఏదైతే చేస్తామో అది ఎప్పుడు నష్టపోము మనం, అర్థమైందా? సో ఆ హార్డ్ వర్కే మిమ్మల్ని పైకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట, మీరు అనుకున్న స్థాయిలో మీరు నిలబడడానికి దోహదం చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ ప్రూఫ్. వాట్ యు వాంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్, అది ఏదైనా కానీ అది ఫెయిల్ అవుతుంటే కానీ పర్వాలేదు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ నువ్వు అది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే యూ షాల్ గెట్ ఇఫ్ యూ అప్లై యువర్ సెల్ఫ్ హోల్ హార్టెడ్లీ. ఓకే, నీ యొక్క హార్ట్తో ఒక సంకల్పంతో నువ్వు ఆ వర్క్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా టువర్డ్స్ ఇట్ విత్ ఏ సింగిల్ మైండెడ్ విజన్. ఓకే, ఎవరో చెప్పింది ఎవరో చేసింది కాకుండా నీ యొక్క సింగిల్ మైండ్ విజన్తో నువ్వు ముందుకెళ్తే తప్పకుండా సక్సెస్ సాధిస్తావు. దేంట్లోనైనా అది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కావచ్చు, బిజినెస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు. నీ గోల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వైపుగా నువ్వు నీ సింగిల్ మైండెడ్తో వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారని కాకుండా నీ ఓన్ విజన్ అంటూ ఒకటి ఉండాలి. సో ఆ విజన్ని నువ్వు నీ మైండ్లో పెట్టుకుంటే నువ్వు ఈజీగా ముందుకెళ్ళగలుగుతావు. ఒక ఉమెన్గా ఈమె ఎన్ని కష్టాలు పడిందో మనకి, ఆమె యొక్క ఎర్లీ లైఫ్, ఎర్లీ మ్యారేజ్, సో ఆ విధంగా అవన్నీ మనకి చాలా చక్కగా చెప్పారు. అంటే ఉమెన్స్ ఎందులో తక్కువగా లేరు. సో ఇలాంటివి మనం ఫేస్ చేసినా కూడా దాంట్లో సక్సెస్గా
ముందుకెళ్ళాలి. సో అందుకే ఈరోజు మనం ఆమె లెసన్ని మనందరం ఈరోజు ఆమె స్టోరీని మనం ఇప్పుడు కళ్ళ ముందు కనిపించినట్టుగా మనకు చెప్పింది. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం దేనికి ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ మనకున్న సర్కమ్టాన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనకి అప్లై చేసుకుంటూ వాటిలో మనం లేదు అనకుండా దానికి అనుగుణంగా మనం ట్రై చేస్తే దేన్నైనా సాధించగలుగుతాం. మనకి ఎక్కువగా ఉండే కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడే మనం కష్టపడగలుగుతాం. మనకు అన్నీ ఉంటే మనం ఎందుకు కష్టపడతాం? కష్టపడలేం కదా. సో మనం ఇంకా తక్కువగా ఉన్నప్పుడే అరే నేను డెవలప్ కావాలి, నేను ఈ రేంజ్కి వెళ్ళాలి, నేను ఇది సాధించాలి, అది సాధించాలి, అమ్మ నాన్నల్ని బాగా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇలాంటి గోల్స్ చాలా మంచివి. మంచిగా మీరు చదువుకోవాలి, చాలా పైకి రావాలి. ఈ లెసన్ ద్వారా మీరు కొంచెమైనా ఇన్స్పైర్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను, ముఖ్యంగా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.